Okay, so today we start a new series. These are a series of books developed by Oxford University Press or Dominoes. Brilliant books to develop your English, your vocabulary, your grammar, your sentence structure, because each chapter, they will have some exercises at the end. And so altogether, there'll be 8 chapters. And at the end, there are also even more development exercises. So in the புத்தகங்களோட format வந்து 8 chapters, எத்தனையோ stories அந்த chapters பிரிச்சு இது நார்மலா இருக்கிற ஸ்டோரிஸ் தான். நீங்க புதுசா எழுதியல அலிபாபா அண்ட் த 40 thieves நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா தெரியல. மதுஷாலினி அல்லது சமிதா ஏற்கனவே கேள்விப்பட்ட ஸ்டோரியா அலிபாபா? ஓகே. ஸோ அந்த இந்த ஃபேமஸான கதைகளை எடுத்து சிம்பிளான இங்கிலீஷ்ல ஒவ்வொரு ஒரு கட்டமா இருக்கும். இது பிகினர் லெவல்லாம் நாங்க தொடங்குறோம். ஸோ சிம்பிளான இங்கிலீஷ்ல 8 சாப்டர்ஸ்ல போடுவாங்க. ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் அந்த போல்டான வேர்ட்ஸை கவனிங்க. அந்த வேர்ட்ஸ் பிறகு vocabulary செக்ல வர சாப்டரா செக் பண்ணுவாங்க. உங்களோட கிராமர் vocabulary எல்லாத்தையும் நல்லா வளர்த்து விடும் இந்த புத்தகங்களை செய்து கொண்டு வரைக்க. பிறகு அந்த 8 சாப்டர் முடிவில கணக்கு எக்ஸசைசஸ் அது செய்யவே ஒரு கிழமை ஆகும். And again, it will highly develop your writing, your grammar skills, your vocabulary skills. So just doing one book, பெரிய ஒரு மேட்டம் காணுவீங்க. பட் ஒழுங்கா கிளாஸுக்கு நேரத்துக்கு வர வேணும். இல்லாட்டிக்கு நாங்க தொடங்கின அப்புறம் வந்தீங்கன்னா அப்புறம் முதலாவது சாப்டர் 2வது சாப்டர்னு மிஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ 10 எத்தனை மணிக்கு வர போறாருன்னு தெரியாது. He's going to miss the first chapter. Anyway, that's his problem. All right, Alibaba and the 40 thieves. Let's see. Okay, these are the story characters. Alibaba, he's the hero of the story. The 40 thieves. What are thieves? Thirudargal, yeah. What is the, this is plural form. What is the singular form? Thief. Thief, yeah. Thief, thief. Plural, thieves. VES. அநேகமா F and முடிகிற வேர்ட் எல்லாம் plural VES முடியும். உதாரணத்துக்கு leaf, அங்கால leaves. Wife, அங்கால wives. So, okay, over here Alibaba's wife. Then you have Murad, Alibaba's son. Qasim, Alibaba's brother. Qasim's wife. I can't see that properly, sorry. Mojiana, Alibaba's servant. Arshad, the most important thief, so he must be the thief leader. Najid, Arshad's helper. And Baba Mustafa, a cobbler. Anyone here knows what a cobbler is? செருப்பு தைக்கிற ஒரு ஆள், cobbler, right? So இதுதான் கதையின் பாத்திரங்கள். அலிபாபாண்ட குடும்பத்தினர் கள்ளங்கள், மற்றது ஒரு cobbler. Okay, so only 6 chapters here. Fine. And the first chapter is thieves in the forest. காட்டுக்குள்ள இருக்கிற திருடர்கள். Let me make this bigger. Match the words with the story characters and use a dictionary to help you. Okay. Cobbler is someone who repairs shoes. நீங்க இப்ப அந்த கொப்ளரை கண்ணீங்களா தெரியல, கிட்டடியில யாழ்ப்பாணத்துல தேடி போய் கஷ்டப்பட்டு போனேன். இங்கேயோ ஒரு ஆள் மூளை முடிக்கல கண்டேன். கண்டுக்குறீங்களா யாராவது செருப்பு தைக்கிறாக்கள? ஓகே, இப்ப அழிஞ்சு கொண்டு போற ஆக்களை இருக்கிறான். ஓகே, கொப்ளர். Merchant, who is that? வணிகம் செய்யறது. Sorry, business. Yeah, so எல்லா பிசினஸுமே பிசினஸ் மன்னண்டு இப்ப நார்மலா பிசினஸ் மன்னண்டு சொல்லுவா. அந்த காலத்துல merchant. Okay. Servant, வேலைக்காரர். இது கொஞ்சம் இப்ப பழைய இங்கிலீஷ் ஆகிட்டது. இப்ப ஆக்கல சர்வன்ட்ஸ் என்று சொல்றேல,
Domestic helper is more. Chief of some thieves. திருடர்களுக்கு தலைவர். Woodcutter. மரம் வெட்டுற மரம் வெட்டுறார். Yeah. Okay, so sorry. Alibaba is a woodcutter. woodcutter. Yeah. அவற்றை சொல்லலாம் that. Qasim, Alibaba's brother, is a A merchant. merchant. Yeah. Sorry, very clear and இல்ல. நார்மலா நானே ஸ்கேன் பண்ணி எடுக்கிறேன் நான் புத்தகங்களை கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கிறது என்கிட்ட அலிபாபா புத்தகம் எங்கேயோ அழிஞ்சு போச்சுது. So I downloaded it from the net and this is not very clear. Anyway, try to manage. Other books will be clear. Okay, so Qasim is a merchant. Yes. So Alibaba, குடும்பத்திலேயே அலிபாபா கொஞ்சம் போரானால் அவற்றை சொந்த அண்ணன் ரிச் ஆனார் because he is a merchant. Mojiana is a Servant. servant. Yeah, so Alibaba servant. Arshad is the chief of some. thieves. Yep. And Baba Mustafa is a Cobbler. cobbler. Okay. This is good, good to practice your writing also. So quickly write it down. A. Alibaba is a woodcutter. B. Qasim is a merchant. Let me know when you finish.
Have you finished writing? எழுதிட்டீங்களா எழுதுறீங்களா? எழுதி கொண்டிருக்கா. ஓகே ஓகே, முடிக்க சொல்லுங்க. ஓகே, முடிச்சாச்சு. Okay, Madhushalini, have you finished? All right. Which person in the story is this? Write the names. He is rich with a nice shop. Okay, who do you think this person is? Hasim. Qasim, yeah, Alibaba's brother. He is poor with a little house. Alibaba. Alibaba, yeah. He is old but works well with his hands. Baba Mustafa. Right. She is young, quick, and clever. Morjian. Right. He is angry with Alibaba and Qasim. Arshad. Okay, good. So the first chapter I will read, but one of you translate into Tamil. I sent the audio recording today. From next week, you have to be prepared. So you have to read the chapters and then explain in Tamil. So we will start with you, Madhushalini. I will read it in English. You say the Tamil, okay? So chapter 1, Thieves in the Forest. Our story is about Ali Baba, a poor woodcutter in Persia. Can you translate that, Madhushalini? இந்த கதை எங்களோட கதை வந்து அலிபாபாவை பற்றினது. அவர் வந்து ஒரு ஏழை மரம் பெற்றவர், பெருசாவில் இருக்கிறார். பெர்ஷியா, பெர்ஷியா நாட்டில. ஓகே, பெர்ஷியா வந்து இப்ப சிலோன் மாகதியோட பழைய பேர். புது பேர் என்னன்னு தெரியுமா? இப்ப இருக்கிற பேர் அந்த நாட்டுக்கு? ஈரான். ஈரான் நாட்டை சேர்ந்தவர். அந்த காலத்துல அதை பெர்ஷியான்னு சொல்றது. சோ பெர்ஷியா நாட்டில ஒரு ஏழை woodcutter. Alibaba's brother is a rich merchant. His name is Qasim. அலிபாபாண்ட தம்பி வந்து நல்ல பணக்கார வணிகரா இருக்கிறார். அவர்ட பேர் வந்து காசிம். One day, Alibaba is working in the forest. Suddenly, he hears some men. They are coming nearer. ஒரு நாள் வந்து அலிபாபா காட்டுல வேலை செஞ்சு வந்துக்கிறார். அப்பைக்குள்ள சில ஆண்கள சத்தத்தை கேட்கிறார். அவர் வந்து இவரை கிட்ட வந்து கொண்டிருக்கிறார். Very good. Okay. So not these words. They have bolded it also. Poor. அந்த சில வேர்ட்ஸை போட்டுட்டு அதோட மீனிங்கும் கீழே போடுவாங்க. இந்த மீனிங் எல்லாம் நீங்க சரியா சொன்னீங்க. Poor means without money. ஏழை. Woodcutter, a person who cuts wood. Rich means with a lot of money, a rich man. Merchant, a person who buys and sells things, businessman. Forest is a place with a lot of trees, basically garden. Okay. So he is working in the forest when he hears some sounds of a group of men coming nearer and nearer. He quickly goes behind a tree before the men arrive. அவர் வந்து மரத்துக்கு பின்னால ஒளிஞ்சு கொள்றார், அந்த மனிதர்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னுக்கு. Right. There are 40 of them. He sees some treasure in their bags. They are thieves, he thinks.
வந்து ஒரு 40 பேர் இருப்பினம். அவன் பேக்ல வந்து புதையல் இருக்குது. ம். இருக்கிறத பாக்குறார். அது வந்து திருடர்கள் என்று அவர் நினைக்கிறார். Right. The thieves stand near some rocks. Their chief says, "Open sesame." A door in the rock opens and the men go into a cave. அந்த திருடர்கள் வந்து ஒரு மலைக்கு பக்கத்துல போய் நிக்கிறாங்க. ரொக்ஸண்டா மலையா? இது ஒரு குகை தான். ஆனா ராக்ஸ் பெரிய பாறை கல்லுகள். அந்த அவன் சீஃப் வந்து சொல்றாரு, ஓப்பன் சிசி விட தமிழ்ல நாங்க திறந்துடு சிசி அப்படின்னு மாத்துறாங்க. அப்படி ஒரு மந்திரம் சொல்ற மாதிரி குகையை திறக்கிறதுக்கு ஏதோ மந்திரம் சொல்றார், ஓப்பன் சிசமி. இங்கிலீஷ்லயும் அதுக்கு மீனிங் இல்ல. சிசமி சிசமி என்றா எள்ளு என்ற ஒரு வேர்டு இருக்கா. நான் இவர் எள்ளு என்று சொல்லி ஒரு சும்மா ஒரு மந்திரம் சொல்ற வேர்டு மாதிரி தான் சொல்றார், ஓப்பன் சிசமி. அப்ப க்ளோஸ் சிசமி என்றா மூடும், ஓப்பன் சிசமி என்றா துறக்க. So open sesame. A door in the rock opens and the men go into a cave. Okay. அந்த பாறையில அந்த கதவு வந்து ஓபன் ஆகுது. எல்லாரும் வந்து அந்த குகைக்குள்ள போயிடும். Right. So cave another குகை. Good. Later the thieves come out. They say, "Close sesame," and the door closes. அது பிறகு வெளியில வந்து அத மூட சொல்லி அந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லினோம். அந்த டோர் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. Right. Interesting. What's in that cave? Alibaba thinks. I would like to see. I''D, short for I would. I would like to see. Okay. அலிபாபா வந்து இதை பார்த்துட்டு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, அப்படி என்ன இந்த குகைக்குள்ள இருக்குமென்று நினைக்கிறார். நான் வந்து இதை பார்க்கணும் என்று நினைக்கிறார். Okay, good. So that's the first chapter. Are these sentences true or false? Tick the boxes. Alibaba has lots of money. False. He's a poor woodcutter. Alibaba's brother Qasim has no money. False. False. Alibaba is working in the garden. False. Where was he working? Forest. Forest, yeah. Part D. When Alibaba hears some men, he goes behind a tree. True. True. E. There are 14 men. False. F. The men are all thieves. True. G. The men cry, "Close sesame," and they go into a cave. False. H. Later the men leave the cave. True. True. I. Alibaba wants to look in the cave. True. True. All right, good. Guess what? What does Alibaba do in the next chapter? Tick one box. Okay, அடுத்த chapterல அவர் என்ன செய்வாருன்னு நீங்க guess பண்ணணும். Okay. A. He is afraid of the thieves, so he doesn't go into the cave. அதாவது திருடர்களுக்கு பயந்து கேவுக்குள்ள போகாம இருக்கிறார். He visits the cave and finds treasure in it. He takes some home. குகைக்குள்ள போறார், அதுக்குள்ள ட்ரெஷரை கண்டுபிடிக்கிறார், அதுல கொஞ்சத்தை வீட்டு எடுத்துட்டு போறார். C. He goes into the cave, but some thieves are in it. They kill him. குகைக்குள்ள போறார், ஆனா அதுக்குள்ள திருடர்கள் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர், இவரை கொலை செய்யணும். He runs home and tells Qasim. Qasim goes into the cave first. வீட்டை ஓடி போய் காசிமுக்கு சொல்றார். காசிம் தான் முதலாவதா குகைக்குள்ள போறார். ஓகே, இந்த ABCD சாய்ஸஸ்ல இது அடுத்ததா நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? B. B. Okay, he visits the cave and finds treasure in it. He takes some home. Okay, let's read and find out. Okay, Samita, you translate the next section. In the treasure cave, குகைக்குள்ள. After the thieves leave, Alibaba goes to the rocks. "Open sesame," he says. The door opens and he walks in. Okay.
அதுக்கு பிறகு தீவ்ஸ் எல்லாரும் போன பிறகு அலிபாபா அங்க போற ரொக்கு கிட்ட போயிட்டு சொல்றார் ஓப்பன் சிசமி இது. அப்ப டோர் ஓபன் ஆகுது. அப்ப அவர் உள்ளுக்கு போறார். Okay. Wow, he cries in the treasure cave. What beautiful things. அங்க அத பார்த்தோன்னா அவருக்கு ஆச்சரியப்படுறார். வாவ்னு சொல்றார். ஏன்னா அங்க நிறைய புதையல்கள் இருக்குது. இப்ப இவ்வளவு அழகான பொருட்கள்லாம் இங்க இருக்கான்னு சொல்லி பாக்குறேன். Right. He takes some gold coins and leaves. Close sesame, he says. The cave door closes behind him. அவர் கொஞ்சம் கோல்டு கோயின்ஸ் அதாவது தங்க காசுகள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த குகையை விட்டு வெளியே வாரார். வெளியே வந்துட்டு க்ளோஸ் சிசமேன்னு சொல்லி சொல்றார். அப்ப அவருக்கு பின்னால அந்த குகையோட டோர் வந்து மூடுது. Right. Back home, Ali Baba tells everything to his wife and son Murad. Look at these coins. We are rich, he cries. How rich? His wife asks. இப்ப அலிபாபா வீட்டுக்கு போறார். போய் எல்லாத்தையுமே அவரோட வைஃபுக்கும் அவரோட சன் மொராடுக்கும் சொல்றார். இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நாங்க இப்ப ரிச் ஆயிட்டோம் என்று சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களோட வைஃப் கேக்குறாங்க எப்படி ரிச் ஆனோம் என்று சொல்லி கேக்குறாங்க. எப்படியிலும் பார்க்க how அண்டா எவ்வளவு ரிச், how rich எவ்வளவு ரிச். எவ்வளவு ரிச். ஓகே. She runs to Kazim's house. Can I borrow your scales? So these are scales. Okay. I want to weigh something, she tells Kazim's wife. இப்ப அலிபாபாட வைஃப் வந்து ஓடி போறாங்க காசிம் வீட்டுக்கு. போய் கேக்குறாங்க எனக்கு உங்களோட ஸ்கேல்ஸ் அந்த தராச தரையிலுமா என்று சொல்லி கேக்குறாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பார்க்க வேண்டி இருக்குது என்று சொல்லி தண்ட வெயிட்ல என்னத்தையும் நிறுக்க வேண்டி இருக்கு அந்த மாதிரி. அதான் கொஞ்சம் வெயிட் ஒரு திங்ஸ் பார்க்க வேண்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆல்ரைட். சோ என்னன்னா அந்த கோல்ட் காயின்ஸ் அவர் அள்ளி கொண்டு வந்தவர் எத்தனை கோல்ட் காயின்ஸ் அந்த நிறுத்து பார்க்க போறா எவ்வளவு ரிச் கண்டுபிடிக்க. ஓகே. Of course, Kasim's wife smiles. But what are you weighing? Oh, nothing important. Ali Baba's wife answers her. ஓ நான் தாரேன் ஆஃப்கோர்ஸ் சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கு பிறகு கசிம்ட வைஃப் சிரிச்சு போட்டு சரி ஆனா எதை நீங்க வெயிட் பார்க்க போறீங்க சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்ப அலிபாபாட வைஃப் சொல்றாங்க அது முக்கியம் இல்ல, அது அவ்வளவு முக்கியமா இல்ல என்று சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப அலிபாபாட இல்ல அவ பதில் அளிக்கிறான் மீனிங் தான். அது ஒன்றும் முக்கியம் இல்லையா அலிபாபாட வைஃப் பதில் அளிக்கிறார். Kasim's wife thinks that's not true. She quickly puts some wax on the scales. கசிம்ட வைஃப் யோசிக்கிறா இது உண்மையா இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவ யோசிச்சுட்டு அதனால அவ ஃபாஸ்டா அந்த வேக்சினா என்ன இந்த மிளகு திரி செய்யறது வேக்சில அது என்னன்னு சொல்றது வேக்சின் தமிழ் இட்ஸ் அ மெட்டீரியல் அந்த கொஞ்சம் ஒட்ட பண்ண. சோ இவ என்ன செய்யறான்னா ஒட்டுற ஒரு சாமான அதுல இதன்றா இவ என்னத்தை நிறுக்கிறான்னு பாக்குறதுக்கு அதுல ஒட்டி வர. இப்ப பருப்பை நிறுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் பருப்பு அதுல ஒட்டி இருக்கு. ரைட். Wax. So, but it's the material that you make candles from. Okay. அப்ப அந்த ஃபாஸ்டா இந்த மெட்டீரியலை தான் அவங்க தராசுல வச்சு விடுறாங்க. ஓகே. So இவட்டக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்க போறீங்கன்னா அவ ஒன்றும் இல்லையண்டா இவங்க சந்தேகமா இருக்குது. அது பொய் சொல்றான்ட்டு அந்த தராசுல வெக்ஸ போடுறா கொஞ்சம் ஒட்டி வரட்டும் என்ன அதுல இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு. Later, Ali Baba's wife takes back the scales. Kasim's wife finds a gold coin on the wax. They are weighing gold, she thinks. They are richer than us. அதுக்கப்புறமா அலிபாபாட வைஃப் வந்து ரிட்டர்ன் பண்றாங்க, தராசை கொண்டு வந்து குடுக்குறாங்க. அப்ப காசிமோட வைஃப் வந்து பாக்குறாங்க அதுல கோல்டு காயின் இருக்குது அந்த வேக்ஸ்ல ஒட்டி கொண்டு. அப்ப பாத்துட்டு சொல்றாங்க இப்ப அவங்க கோல்டு கொயினை தான் அவங்க வெயிட் போட்டு பாத்துருக்காங்க
சொல்லி யோசிச்சுட்டு அப்படின்னா இப்ப எங்களை விட அவங்க பணக்காரரா ஓகே பணக்காரர் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன். ரைட். வெக்ஸ்னா மெழுகுதான் இல்லையா? பிரதான் யோசிக்க வந்துச்சு. மெழுகுன்னு நீ சொல்ற நீங்க அதை தமிழ்ல? மெழுகுன்னா சொல்லுனாங்க. மெழுகு Yeah, yeah. திரி செய்யறது மெழுகுல. ரைட், மெழுகு. யா, மெழுகு திரி செய்யறது மெழுகுல. சோ மெழுகத்தான் அதை போட்டிருக்கிறார். ஓகே. She tells Qasim, my brother is a poor woodcutter. Qasim cries angrily. How can he have lots of gold? I must learn more. ஓகே. இப்ப அவங்க எல்லாத்தையுமே அவங்க கசீம்கிட்ட போய் சொல்றாங்க. அப்ப கசீம் சொல்ற எந்த பிரதர் வந்து ஒரு ஏழை மரவற்ற வேலை செய்யற ஒரு ஆள் தானே என்று சொல்லி அவர் கோபமா சொல்றாரு. அவர்கிட்ட எப்படி இவ்வளவு தங்கம் இருக்கையிலும் நான் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேணும் சொல்லி சொல்றாரு. ரைட், குட். சோ இதுல கிரைஸ் வந்து ஒரு பழைய காலத்து இங்கிலீஷ், அழுகிற இல்ல, கத்துறது. சோ சத்தமா கத்துறார் போவாம. அவர் ஒரு ஏழை மரவட்டி என்னண்டு அவருக்கு கோல்டு இருக்கு. ஓகே. Match the first and second parts of the sentences. Okay, give me a minute. Ali Baba stands in front of some rocks. All right. He says, open sesame and goes through. அங்காளி பக்கம் பாருங்க என்ன மேட்ச் பண்ணுதுண்டு. Goes through. எழுத்தொன்னு கிளியரா இல்ல. ஒண்ணுமே தெரியுது இல்லையா? கஷ்டமா இருக்கு வாக்க. கொஞ்சம் கிளியர் இல்ல தான். He says, open sesame and goes through the cave door. The cave door. Yeah. In the cave, he sees treasure. Yeah, Lots of treasure. Yeah, lots of treasure. He takes some gold coins to His wife. His wife. Ali Baba's wife borrows some scales. On the scales, Qasim's wife puts on the wax. Puts on the wax, yeah. Later, Qasim's wife finds a gold coin. அதுதான் on the wax and வரும். அப்ப puts some wax. Some wax. Qasim's wife puts some wax. Later, Qasim's wife finds a gold coin on the wax. Qasim's wife goes and speaks to Qasim. Qasim's brother is poor because he is a woodcutter. Right. Qasim wants to learn more about Alibaba's gold. Yep. So இத ஹோம்வொர்க்கா செட் பண்றேன். நீங்களே துறக்க கொஞ்சம் கூட பெட்டரா வாசிக்க கூட நம்புறேன். Try to fill it அந்த சென்டென்ஸ் அமைக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு எல்லாம் உதவியா இருக்கு. So complete the sentences fully. You can do that for homework. Now, guess what happens to Qasim in the next chapter? Tick the boxes. He goes to Ali Baba's house. Yes or no? Yes. Yes. He learns about the cave from Ali Baba's wife. Yes or no? No. Okay. C, he goes to the cave with lots of friends. No. Okay. D, he remembers to say open sesame and goes in. No. E, he doesn't find any treasure in the cave. No. F, he forgets to say open sesame and can't leave. Yes. Okay, we'll find out. G, the thieves find him in the cave. Yes. H,
he kills all the thieves in the cave. No. Okay, let's find out what happens. Chapter 3, Kazim visits the cave. ஏற்கனவே ஆடியோ கேட்டு பார்த்தீங்களா சமிதா? Oh, Okay, okay. you know the story. How about you, Madhushalini? இல்ல பார்க்கல. ஸ்டார்ட்ல பார்க்கல. Okay, fine. It's okay. So yeah, listen to the tape and practice it also. Let's see. Kazim visits the cave, chapter 3. Madhushalini, you translate now. At Alibaba's house, a young woman opens the door to Kazim. She's Mojiana, Alibaba's new servant. அலிபாபாண்ட ஹவுஸ்ல ஒரு ஜங்மன் வந்து கதவை திறக்கிறாங்க காசிமுக்கு. அவர் அங்க போயிருக்கிறார். அப்ப அவங்க ஒரு கதவை திறக்கிறாங்க. சீஸ் வந்து அவங்க வந்து மோஜியானா அவங்களோட பேர். அலிபாபாண்ட புது வேலைக்காரி. Right. புது வீட்டுல வேலை செய்யறவங்க. Right. Kazim asks his brother, where is this gold coin from? Alibaba explains. ஹாசிம் வந்து அலிபாபாட்ட போய் கேட்கிறார், இந்த கோல்ட் காயின் வந்து என்னன்னு வந்ததுன்னு. அலிபாபா வந்து எல்லாத்தையும் விளங்கப்படுத்துறாரு அவருக்கு இது எப்படி வந்தது என்னன்னு. Right, good. Later, Kazim visits the cave. Open sesame, he says and goes in. அதுக்கு பிறகு வந்து காசிம் வந்து அந்த குகைக்குள்ள போய் அந்த மந்திரத்தை சொல்றார். அவர் சொன்னதுக்கு பிறகு உள்ளுக்கு போறார். அதுக்குள்ள சொல்லிட்டு. Right. So மந்திரஞ்சல துறக்கம் அப்ப உள்ளுக்கு போறார். It's my treasure now, he cries. The cave door closes behind him. அவர் போய் அதை பார்த்துட்டு இது என்னோட புதையல்னு சொல்லி கத்துறார். அதுக்கு பிறகு அந்த குகையோட கதவு வந்து அதுக்கு பின்னால மூடப்படுது. Good. என்ன நடக்குது? இல்ல வேற பேஜ் நடுவுல இருக்கும். ஏதோ மிஸ் பட்டு போச்சு. இந்த இருக்குது. Right, okay. Open salt, he says when he wants to leave, but the cave door doesn't open. இல்ல சால்ட் என்ன உப்புன்னு அர்த்தமா? அவர் தெரியாம தானே சொல்றார், அதனால அப்படி சொல்றாரு. மந்திரத்தை மறந்து போனார். க்ளோஸ் சிசமி என்றிருக்க வேணும். சரி, ஓபன் சிசமி என்ற திறக்கிறதுக்கு திருப்பி ஓபன் சிசமி என்றதுக்கு ஓபன் சோல்ட் மந்திரத்தை மாறி சொல்றேன். அவர் வந்து மந்திரம் நீங்க வாசிச்சிட்டீங்களா? இல்ல. Okay, நீங்க ஃபுல்லா சொல்லுங்க. Open salt, he says when he wants to leave, but the cave door doesn't open. நான் வாசிச்சிட்டு சொல்றேன். நான் இப்ப சொன்னதை நீங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க. அவர் வந்து அந்த மந்திரத்தை மாறி சொல்றார். வெளியில போக நீங்க கேட்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வெளியில போக நீங்க கேட்க இந்த மந்திரத்தை வந்து கதவை துறக்கிறதுக்கான மந்திரத்தை வந்து மாறி சொல்றார். ஆனா அந்த கதவு வந்து துறக்கல. Right. When the thieves arrive, they find Kazim. They kill him angrily. அந்த முதல் அலிபாபா பார்த்த அந்த 40 திருடர்கள் வந்து பரியினம் இந்த குகைக்குள்ள வந்து இந்த காசிம காணினம் கண்டுட்டு கோவமா அவரை கொலை செய்யணும். Right. So அவருக்கு வெளியில போக முடியல. அப்ப உள்ளுக்குள்ள மாட்டப்பட்டு போனார். அவங்க வந்து சேரைக்க அவரை கண்டுபிடிச்சு அவரை கொலை செய்யறாங்க. Cut his body into 4 pieces, their chief Arshad says. Do more people know about our cave? This dead body can scare them and stop their visits. அந்த சீஃப் வந்து சொல்றாரு, அந்த 40 திருடர்களோட சீஃப் வந்து அர்ஷத் சொல்றாரு, இவற்ற பொடியை வந்து 4 பீசஸா வெட்டுங்கோ. இத பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இத பார்க்கும்போது இந்த டெட் பாடியை பார்க்கும்போது ஒரு பயம் வரணும். அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள இங்க வர மாட்டாங்க, இத பார்க்கிறதுக்காக வர மாட்டாங்க. Later, Alibaba finds Kazim's body. He takes it back home. Perhaps the thieves can find and kill me now, he says. Help, what can I do?
இதுக்கு பிறகு வந்து அலிபாபா ஹாசிம் பொடியை பாக்குறார். அதை பார்த்துட்டு அவர் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வரார். அப்ப இவர் நினைக்கிறார், இவர் என்ன அவர் வந்து என்ன கூட கண்டு கொலை செய்யலாம். இப்ப நான் என்ன செய்யறது, எனக்கு உதவி தேவைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, என்னன்னா நான் நினைக்கிறேன் குகைக்கெல்லாம் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க பொடிய. அப்ப வேற யாருக்குமா அது தெரியுமா? தெரிஞ்சா இத வந்து பார்த்து பயப்படட்டும் அண்ட் சோ இப்ப இவர் வந்து கண்டு பொடியை எடுத்துட்டார். ஆனா இப்ப பொடி வெட்ட கைலான் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு கதை பெற வச்சேன்டா இவருக்கும் தெரியுமாண்டா அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். அப்ப இதை என்ன செய்யறதுன்னு பயப்படுறேன். Kazim is very ill. Tell everybody, Mojiana says. The cobbler, Baba Mustafa, can come and sew up Kazim's body. Then we can bury it. காசிம் வந்து சரியா நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார். இதை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி டெல் எவ்ரிபடி என்றா எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க, எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அந்த சர்வன் வந்து சொல்றா. அந்த செருப்பு தைக்கிற அந்த கோப்லர் பாபா முஸ்தபா வந்து இத வந்து பாக்குறார். இல்ல கேன் கம் அண்ட் சோ அவர் வந்து இவரை தைக்கலாம் முழு பொடிய. அந்த சோ என்றதா தைக்கிறதா தைக்கிறது என்ன, அவர் வந்து அந்த தையல் வேலை தான் செய்யறவர் இப்ப ஷூஸ. அப்ப அவரை கொண்டு வந்து உடம்ப தைக்க போய் நம்ம என்ன இப்ப ஃபியூனரல் செய்யறதுக்கு 4 துண்டா பொடிய வச்சு என்ன எல்லாருக்கும் காசிம் உயிரோடு இருக்கிறதா தெரியும். திடீரென்று அவர் மறைய இயலாது. அப்ப அவர்கிட்ட ஃபியூனரல் வைக்கிறேன்டா 4 துண்டாயும் வைக்க இயலாது. அப்ப முதல் கதையை பரப்புங்க அவருக்கு சுகம் இல்லையன்னு. அடுத்தத ஒரு முழு பொடியா செய்யறதுக்கு பாபா முஸ்தபா கொண்டு வந்து உடம்ப தையுங்க, தச்சு போட்டு then we can bury it. அண்டா பரியண்டா புதைக்கிற அது பிறகு உடம்ப புதைக்கலாம். சோ முதல் ஆக்களுக்கு கதையை பிறகு அவருக்கு சுகம் இல்லையண்டு, அடுத்தத பாபா முஸ்தபா கொண்டு வந்து உடம்ப தச்சு வைங்க, அதை பிறகு நாங்க தாக்கலாம். So Mojiana blindfolds Baba Mustafa. So தங்கட வீடு எது தங்கட ஊர் எது என்று தெரியாம இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு கண்ணை கட்டுறா. Blindfolds என்றதால. She brings him to Ali Baba's house. அவரை வந்து கூட்டிட்டு வர அலிபாபா ஹவுஸுக்கு அப்படி கண்ணை கட்டிக்கொண்டு. Right. He sews up Kazim's body. Then Mojiana blindfolds him and takes him back home. அவர் வந்து காசிம் பொடியை தச்சா பிறகு திருப்பி மோர்ஜியானா வந்து கண்ணை கட்டிக்கொண்டு அவரை திருப்பி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. Right. After that, the family buries Kazim. Now the thieves can't find me, Ali Baba thinks happily. Oh, can they? அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த இந்த ஹாசிம் குடும்பம் வந்து அவரை புதைக்கணும். அப்ப அலிபாபா நினைக்கிறார், இனி அந்த திருடர்களால வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது நினைச்சு சந்தோஷப்படுறார். இப்ப நினைக்கிறார் ஒருவேளை அவளை கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அப்படின்ட்டு. Good. Put the sentences in order and number them 1 to 10. Okay, so they have put them in a different order. You have to number it. So first one is C. Ali Baba tells Kazim all about the treasure. Can you find out what happens next? Hasim goes to the cave and says, "Open sesame." Yeah, Kazim goes to the cave and says, "Open sesame." Good. Kasim is excited when he first sees the This treasure. one. Yeah. I. Kazim is excited when he first sees the treasure. Okay. A. Kasim forgets to say open sesame. He can't leave. Correct.
Next one. The thieves find Qasim in the cave and kill him. Yes, where is that? Here. The thieves cut Qasim's body. இல்ல இல்ல முதலாவது. மேல ரெண்டாவதா இருக்கு. Sorry. The thieves find Qasim in the cave and kill him. Correct. Okay. Then G. The thieves cut Qasim's dead body into 4 into pieces. correct. Good. And then Alibaba Uh, goes Alibaba- in the cave and find Qasim body. correct. H. Alibaba goes to the cave and finds Qasim's body. And then J. Alibaba takes Qasim's dead body home. correct. And then Qasim's family buried his body. yeah, Qasim's Baba Mustafa saw up the dead body. அது இல்லையா? yeah. அது மேடம். Oh, Baba Mustafa sews up the dead body. And then Qasim's family bury his body. Yeah. Okay, did we take all of this? Yes, yeah. Okay, good. That's the order. So again, do that for homework. Write it in order. Guess what happens in the next chapter? Tick one of the boxes. Okay. நான் சொல்லல நீங்க ரெண்டு பேரும் கெஸ் பண்ணுங்க ஏண்டா எனக்கு ஸ்டோரி தெரியும். Okay, fine. Okay. One of the thieves finds Alibaba near the cave and kills him. That's one possibility. Or B, one of the thieves finds Alibaba in the cave and leaves him there. அங்கே விட்டுட்டு போறான் அவரை கொலை செய்யல. Or C, one of the thieves goes to the cobbler's shop. Baba Mustafa takes him to Alibaba's house. D, one of the thieves goes to the cobbler's shop. Baba Mustafa doesn't talk about his visit to Alibaba's house. இப்போ 4 ஆப்ஷன் வந்திருக்கு. ஒரு திருடன் வந்து இவரை குகைக்குள்ள கண்டுபிடிச்சு கொலை செய்யறான், அல்லது ஒரு திருடன் இவரை குகைக்குள்ள கண்டுபிடிச்சு அங்கேயே விட்டுட்டு போறான், அல்லது ஒரு திருடன் பாபா முஸ்தபாட்ட போய் பாபா முஸ்தபா இவட்ட வீட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், அல்லது பாபா முஸ்தபாட்ட போக அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல அலிபாபாட்ட வீட்டை போனதை பற்றி. இந்த 4 ஆப்ஷன்லயும் எது நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க மஷால்? C அல்லது D. C அல்லது D. Okay. All right, let's find out. A thief in town. Town ile or a thief. Okay, Samita, you translate next. The next day, the thieves go back to the cave. Where is the dead body? They ask. A friend of his knows about our treasure cave and has the body. Arshad, their chief, says, we must find him at once. ஓகே, அடுத்த நாள் வந்து தீவ்ஸ் எல்லாருமே அந்த குகைக்கு வராங்க. எங்க அந்த டெட் பாடி என்று சொல்லி கேட்க, அப்ப சொல்றாங்க அந்த ஆர்ச்சாட் அந்த லீடர் சொல்றார், அந்த அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆளுக்கு இந்த இடம் தெரியும் தானே, இந்த ட்ரெஷரை பத்தி தெரியும், அவர் தான் இந்த பொடியை எடுத்திருக்கணும்னு சொல்லி. அப்ப நாங்க இப்ப அவரை ஒருக்கா சந்திக்க வேணும். we must find him at once என்றா உடனடியாக. once னா ஒரு வாட்டி அப்படி வராது. do it once என்றா ஒரு அது செய்யுங்க. இது at once, do it at once என்றா உடனடியாக செய்யுங்க. ஓகே, சோ உடனடியாக அவரை கண்டுபிடிக்கணும். Okay. Oh, sorry. Go into town. Arshad tells Najid, one of the thieves. Perhaps you can learn something about the dead man there. நீ டவுனுக்கு போகணும்னு சொல்லி அர்ஷாத் வந்து நஜீத் என்ற ஒரு தீவிட்ட சொல்றார். அங்க போனா சில நேரத்துல உன்னால அந்த டெட் பாடிய பத்தி, அந்த இறந்து போன ஆளை பத்தின விஷயத்த நீ கேளும், தெரிஞ்சுக்கொள்ளும். ரைட். அந்த காலத்துல எத்தனையோ ஊர்கள் இருந்திருக்கும், நடுவில மையமா ஒரு டவுன் இருக்கும். சோ டவுனில அநேகமா பக்கத்து ஊர்கள்ல நடக்கிற கதைகள் எல்லாம் தெரிய வரும். சோ டவுனுக்கு போ, அங்க ஒரு வேளை யார் இறந்தது அந்த தகவலை திரட்டலாம். In town, Najid visits the cobbler's shop. Baba Mustafa is speaking to a friend.
So she puts a blindfold on me and we go to a house and I saw up a dead body in 4 pieces there, he says. இப்ப அவர் நஜீத் வந்து டவுனுக்கு வந்துட்டு டவுனுக்கு வந்து கொப்லரோட ஷாப்பு விசிட் பண்றார். இப்ப அங்க போயிருக்க முஸ்தபா வந்து அவர் ஃப்ரெண்டோட காட்சி கொண்டிருக்கார். என்ன கண்ணை கட்டி கொண்டு போனது. அப்ப நான் அந்த வீட்டை 4 ஒரு பொடியை நான் பார்த்தேன், 4 துண்ட பீசஸா இருந்துச்சு அப்படிலாம் அவர் சொல்றத அவர் கேட்கிறார். Najid gives 2 gold coins to the cobbler. Take me to the dead man's house, he says. நஜீத் வந்து 2 அந்த தங்க காசை கொப்லர்ட்ட கொடுத்துட்டு என்ன அந்த இறந்த ஆளோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக சொல்லி சொல்றேன். Baba Mustafa is clever. He closes his eyes and remembers his steps. In the end, they arrive at Ali Baba's house. பாபா முஸ்தபா வந்து சரியான புத்திசாலி. இப்ப அவருக்கு தெரியும், கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவர் அன்றைக்கு எப்படி போனாரோ அதே ஸ்டெப்ஸ் ஞாபகப்படுத்தி அதே மாதிரி போறார். முடிவுல அலிபாபாட வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க. Right. ஸ்டெப்ஸ்ன்றது எடுத்து அடிகள். ஸோ அடி எடுத்து நடக்கிறது. ஸோ அந்த கண்ணை மூடிக்கொண்டு இவ கொண்டு போனாலும் அவர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு திருப்பி அதே மாதிரி அந்த அடிகளை எடுத்து போகிக்க அலிபாபா வீட்டுக்கு வந்து சேருறேன். Over here they have explained steps. When you go, clear illa, sorry, okay. Here we are, the cobbler says. Najid puts a white mark on the door. I must tell Arshad about this, he thinks, and he leaves. Baba Mustafa walks slowly back to his shop. Okay, முஸ்தபா சொல்றார், நாங்க வந்துட்டோம் இதுதான் சொல்லி சொல்றார். அப்ப நஜீத் வந்து அந்த ஒரு சோக்கா உண்டால ஒயிட் கலர் மார்க் கொண்டு போடுற அந்த டோர்ல, நான் அர்ஷாட் இதை பத்தி சொல்லணும் என்று சொல்லி அவர் யோசிக்கிறார். அதெல்லாம் அவர் உடனே அங்க இருந்து வெளிக்கிறார். பாபா முஸ்தபாவும் அங்க இருந்து ஸ்லோவா அவருடைய ஷாப்புக்கு நடந்து போறார். Right. So வீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு இவர் தான் ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு அதுல வெள்ள மார்க் போடுறேன். Okay. Soon after that, Morgiana comes out. She sees the mark on Ali Baba's door. உடனே அதுக்கப்புறமா உடனே கொஞ்ச நேரத்துல அதுல இருந்து கொஞ்ச நேரத்திலேயே மொர்ஜியானா வராங்க வெளியே, வீட்டுல இருந்து வெளியே வராங்க. அவங்க பாக்குறாங்க அந்த டோர்ல இருக்கிற மார்க்க. Somebody wants to mark our house, she thinks. Perhaps it's the thieves. What shall I do? இப்ப அவ வந்து யோசிக்கிறான், யாரு எங்கட வீட்டுல மார்க் போட்டிருக்காங்க. இது ஒருவேளை அந்த தீவ்ஸா இருப்பாங்களோ, அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. Good. Choose the correct word to complete these sentences. 2 option தந்திருக்கு, சரியான ஆப்ஷனை இதண்டவன. The next day, the thieves find or can't find Qasim's body. Okay, this is not very clear at all. Najid goes to Baba's Mustafa shop or house. எதுக்கு போறார் நஜீத்? ஷாப்புக்கா ஹவுஸுக்கா பாபா முஸ்தஃபாண்ட? ஷாப்புக்கு. Yeah. So Najid goes to Baba Mustafa's shop. See, Baba Mustafa is talking to his brother or friend. Friend. Yeah, Baba Mustafa is talking to his friend. D, he speaks about a dead body in 4 pieces or treasure cave. 4 pieces. Dead body in 4 pieces. 4 pieces, yeah. Najid gives 2 or 4 gold coins to Baba Mustafa. 2 gold coins. Baba Mustafa closes his mouth or his eyes. Eyes. Then he takes Najid to Ali Baba's or Qasim's house. Ali Baba house. Najid puts a red or white mark on the door. White mark. Morgiana or Ali Baba's wife sees the mark on the door. Morgiana. Morgiana sees it. What shall I
What shall I do, or who can help us? She thinks. What shall I do? What shall I do? She thinks. Guess what happens? What does Morgiana do in the next chapter? Read the sentences and write yes or no. Okay, she marks all the front doors in Alibaba Street and Arshad can't find the house. So அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற எல்லா வீடுகளுக்கும் ஒயிட் மார்க் போடுறா, அதால அர்ஷத் வந்து வீட்டை கண்டுபிடிக்க முடியல. எஸ் ஓ நோ? அப்படி செஞ்சிருக்கலாம் மேபி. Yeah, அப்படி செஞ்சவங்க புத்திசாலித்தனமானமோ. Yeah, correct. Yeah. So possibly she did that. And வழியில வந்து இப்ப என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்கிறா, இதை செய்திருக்கலாம். Okay. She goes to the cobbler's shop and gives lots of money to Baba Mustafa. He doesn't help the thieves again. போயவருக்கு கனஹாசு கொடுக்குறா, இனிமேல் தீவ்ஸுக்கு உதவி செய்யாம இருக்கிறதுக்கு. இதுவும் செஞ்சிருக்கலாம். Okay. See, she tells Alibaba about the mark on his front door. இதுவும் சொல்லுவாதானே. Okay, so that's also yes, maybe. D, she goes to the treasure cave and talks to the thieves there. No. Okay. Let's read and find out. Samita, you translate. The chief arrives. தலைவர் வாரார். Morgiana marks every door in the street. மொர்ஜியானா அந்த தெருவுல இருந்த எல்லா டோர்லயுமே அதே மார்க் போடுறாங்க. Right. When Arshad arrives, he can't find Alibaba's house. அர்ஷாத் வாரர் இப்ப எல்லா வீட்லயுமே அந்த மார்க் இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல. Right. He visits the cobbler's shop and gives 3 gold coins to Baba Mustafa. இப்ப அர்ஷாத் வந்து கொப்லர் ஷாப்புக்கு போய் விசிட் பண்ணி அங்க அவருக்கு 3 கோல்ட் காயின்ஸ் கொடுக்குற பாபா முஸ்தபாக்கு. Right. The cobbler takes him to Alibaba's house. Arshad looks carefully at it. He doesn't mark it. Morgiana is watching through the window. இப்ப கொப்லர் வந்து அலிபாபா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அங்க அர்ஷாத் வந்து வடிவா கேர்ஃபுல்லா அதை பாக்குற அந்த வீட்டை வடிவா நோட் பண்றேன். ஆனா எந்த மார்க்குமே போடல. மொர்ஜியானா அது எல்லாத்தையுமே அந்த ஜன்னல் வழியா கவனமா பாத்துட்டு இருக்காங்க. Right. Later, Arshad comes back in different clothes. He knocks on Alibaba's door. I am an oil merchant. I am taking my oil to a town far away. Can I sleep here tonight? He says. Alibaba is a good man. Of course, he answers. Leave your oil jars behind my house and come in. அதுக்கப்புறமா அர்ஷாத் போய் அவர் வித்தியாசமான ஒரு க்ளோத்ஸை போட்டுக்கொண்டு வரார். வந்து கதவை தட்டுறார். அலிபாபா டோரை தட்டுறார். தட்டிட்டு சொல்றார், நான் வந்து எண்ணெய் விற்கிற ஒரு வியாபாரி. நான் எண்ணெய் எடுத்துக்கொண்டு நிறைய தூரத்துல இருந்து வாரேன். இன்றைக்கு ஒரு நாள் நைட் இங்க தங்க இயலுமான்னு சொல்லி கேட்கிறார். அப்ப அலிபாபா வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன். அதனால அவர் உடனே ஓகேன்னு சொல்றாரு, வாங்கன்னு. அதோட சொல்றார், உங்களோட எண்ணெய் ஜார் எல்லாத்தையுமே இந்த வீட்டுக்கு பின்னால வச்சுட்டு நீங்க வீட்டுக்கு வாங்க, உள்ளுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. ஜாண்டா என்ன? இதுதான் ஒரு ஜா. அந்த முட்டி சாடி. Right, yeah. Okay. Arshad leaves the 40 jars behind the house. One jar has oil in. ஏன்னா அவருக்கு காட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஜாவில எண்ணெய் இருக்குது. But there are thieves in 39 of the jars. When I knock on the jars, Arshad tells his men quietly, come out and kill Alibaba. Then he goes into the house. அர்ஷாத் வந்து வர அந்த ஜார் எல்லாத்தையுமே வீட்டுக்கு பின்னால வச்சுட்டு வாரார். அந்த ஜார்ல வந்து தான் 40 ஜார் 40 ஜாரை கொண்டு வந்து வைக்கிறார். அதுல ஆனா ஒன்றுல மட்டும்தான் எண்ணெய் இருக்குது. மற்ற 39லயுமே அந்த 39 தீவ்ஸ் தான் இருக்காங்க. அதோட சொல்றேன், ஒரு என்ன சொல்றது, சத்தம் குறைவா மெதுவா சொல்றேன், நான் வந்து இந்த ஜாரை தட்டும் போது, சின்னதா தட்டும் போது நீங்க எல்லாருமே உடனே வாங்க, வந்து அலிபாபாவை கொண்டு போடுங்க சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்குள்ள போறேன்.
Later, Morgiana visits the jars. She needs oil for her lamp. Is it time? The thieves ask. No, wait, she answers. She puts hot oil in the jars and the thieves die suddenly. அதுக்கப்புறமா மொர்ஜியானா வராங்க அவங்களோட லேம்புக்கு கொஞ்சம் ஆயில் எடுக்கிறதுக்காண்டி. அப்ப அதுக்குள்ள இருந்த ஒரு தீவு கேக்குற, இதானா டைம், இதானா சரியான நேரம்னு சொல்லி. அப்போ மொர்ஜியானா சொல்றாங்க, இல்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த சூடான எண்ணெயை கொண்டு வந்து அந்த ஜார் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஊத்துறாங்க. அப்ப அதுல இருந்த எல்லா தீவ்ஸுமே செத்து போறாங்க. When Arshad comes and knocks on the jars, nobody answers him. Hey, my men are all dead, he cries. He leaves very quickly. அப்ப அர்ஷத் அந்த லீடர் வந்து தட்டுறாரு யார, அங்க பார்த்தா ஒரு ஆன்சரும் இல்ல, ஒரு சத்தத்தையும் காண இல்ல. அப்ப பார்த்தா அவளுக்கு எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்க. அப்போ கத்துறாரு, இந்த ஆட்கள் எல்லாருமே செத்து போயிட்டாங்க சொல்லிட்டு கத்திட்டு அந்த இடத்தை விட்டு ஃபாஸ்டா லீவ் பண்றேன். Okay, now the next chapter, correct 10 more mistakes in the story. இதுல ஸ்டோரிய தந்திருக்கீங்கன்னா ஆனா 10 mistakes இருக்கு, நீங்க திருத்தி எழுத வேணும். So Morgiana marks all the windows in the street. Windows illa doors adu. And Arshad can't find Alibaba's house. He goes to the merchant shop and gives 2 gold coins to Baba Mustafa. Okay, in the Cobbler's shop. Yeah, he goes to the cobbler's shop and gives 2 gold coins to Baba Mustafa. 2 இல்ல 3 gold coins. Sorry, 3 gold coins, correct, good. Okay, so அப்படியே பார்த்து சரியானதை எழுதி கொண்டு வர வேணாம். Again, that's your homework. Baba Mustafa takes him to Ali Baba's house, but Morgiana is watching through the door. Through the window, yeah. Arshad comes back later. He is in the clothes of a salt merchant. Oil merchant. Of an oil merchant. So, அது N and varam. இது A salt merchant. Oil merchant and AEIOU N and varam of an oil merchant. He has 50 jars with him. 40. Yeah. He wants to stay at Ali Baba's house. Ali Baba says yes to this. So Arshad puts his jars in front of Ali Baba's house. Behind the house. Later, Morgiana needs oil for her lamp. She learns something interesting. There are thieves in 49 of the jars. 39 of the jars. 39 of the jars. They want to come out and help Ali Baba. இப்பதான் அந்த சரியான டைம் அது ஓகே இல்ல, முழு ஸ்டோரியும் வேற இல்ல. ஆனா அவங்க வந்து வெளியில வந்து அலிபாபாவை என்ன செய்ய யோசிக்கிறாங்க, உதவி செய்யவா இல்ல கொலை பண்ண. Kill. So they want to come out and kill Alibaba. Morgiana puts some cold oil in the jars and the thieves die. Hot oil. Arshad finds his dead men in the jars and he slowly leaves Alibaba's house. He suddenly leaves or quickly leaves. Suddenly and thideer and quickly and faster. Quickly, yeah, he quickly leaves the house. Okay, so in the chapter varaikkum vaachananga. Adutha chapter enna? Chapter 6 idan kadasi chapter. Mudichuduvamo. Okay, let's finish this otherwise. Ariyaru chapter rani. Adutha class ila ipa pinnikku exercises cheyyala. Clever Morgiana. Chapter 6. Okay, Madhushalini, you translate this. Some weeks later, Arshad comes back to town. Now he is wearing the clothes of a rich gold merchant. கொஞ்ச கிழமைகளுக்கு பிறகு அந்த சீப் அந்த 40 திருட தலைவர் வந்து திருப்பி டவுனுக்கு வாரார். அவர் வந்து இப்ப வந்து நல்ல ரிச்சா ஒரு தங்க வியாபாரி மாதிரி நல்ல ரிச்சா ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வாரார் டவுனுக்கு. Right. Arshad opens a new shop. Ali Baba's son Murad has Qasim's old shop across the street.
Arshad and Murad are soon friends. அர்ஷத் வந்து ஒரு புது கடையை வந்து ஓபன் பண்றார். அது வந்து அலிபாபா சன் மோரட் வந்து கசீம் பழைய கடையை வந்து ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அதுக்கு க்ரோசண்டா எதிரவா? Yeah, so இவர் காசிம் வந்து ஒரு பணக்கார வியாபாரி தான் இறந்த அண்ணன். சோ அவட்ட கடையை இப்ப முராத் அலிபாபான மகன் தான் நடத்துறார். சோ இவர் என்ன செய்யறார், அர்ஷத் ஒரு கடையை தொடங்குறார், முராத் நடத்துற கடைக்கு எதிர. சோ across the street and அந்த ஸ்ட்ரீட்ல அந்த கிராஸ் பண்ணி போனா அங்க அலிபக்கம். சோ ரெண்டு கடையும் எதிரெதிரா இருக்குது. எதிர்பக்கத்துல இருக்க கடை. Right. அதனால வந்து அர்ஷத்தும் மோரட்டும் வந்து கிட்டடியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடலாம். விரைவில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடலாம். சோ வேணுமென்னு தான் அந்த கடைக்கு முன்னால தண்ட கடையை போட்டுட்டு அப்ப அடிக்கடி மீட் பண்ணி அக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயினான். Okay. Father, can my new friend come for dinner? Murad asks. Murad asks Alibaba one day. Of course, Alibaba says. மொராட் வந்து அலிபாபாட்ட போய் கேட்கிறார் ஒரு நாள், இப்படி என் ஃப்ரெண்ட வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரலாமா டின்னருக்குன்னு சொல்லி. அப்ப அலிபாபா சொல்றாரு கூட்டிட்டு வரலாமான்னு சொல்லி. Alibaba doesn't recognize Arshad when he comes to the house for dinner. அலிபாபா வந்து அர்ஷத்தை வந்து டின்னருக்கு வந்து அர்ஷத்தை வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கல, ஞாபகத்துல இல்ல அவருக்கு இவர் தான் அவர்ன்னு சொல்லி அவரால ரிமெம்பர் பண்ணிடலாம இருந்தது, கண்டுபிடிக்கல. Okay, good. But when clever Morgiana brings the dinner, she recognizes him at once. ஆனா புத்திசாலியா இருக்கிற அந்த மோர்ஜியானா வந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்து குடுக்க வந்து அவரை ஞாபகப்படு அவரை இவர் தான் அவர்ன்னு சொல்லி அவருக்கு ஞாபகம் வருது, அடையாளம் கண்டுட்டா. After dinner, Morgiana dances for them. Suddenly, Arshad attacks Alibaba with a knife. சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு வந்து மோர்ஜியானா வந்து அவளுக்காக டான்ஸ் ஆடுறா. திடீரென்று அர்ஷத் வந்து அலிபாபா வந்து கத்தியால வந்து அட்டாக் பண்றாரு. Morgiana quickly attacks Arshad and she kills him. அர்ஷத் வந்து அப்படி செய்யக்குள்ள மோர்ஜியானா வந்து வேகமா அர்ஷத்தை வந்து அட்டாக் பண்றா, அதோட அவர் வந்து கொலை செய்யறா. After that, she explains everything. Morgiana, you are the cleverest servant in all Persia, Alibaba says. You must marry Murad and have some treasure too. Thank you, father, Murad and Morgiana say. அதுக்கு பிறகு வந்து மோர்ஜியானா வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றா அலிபாபா எல்லாருக்கும் இப்படித்தான் நடந்தது. அப்ப அலிபாபா வந்து சொல்றார், நீ ஒரு நல்ல புத்திசாலியான சர்வெண்ட் சொல்லி தன்னோட மகன் மோரட்டை வந்து வெட்டிங் செய்ய சொல்றா. அதோட அதோட வந்து புதியலையும் கொடுக்கிறார். மோரட்டும் மோர்ஜினாவும் வந்து அவருக்கு தேங்க் பண்றாங்க அலிபாபா. So you're the cleverest servant in all Persia. இந்த நாட்டிலேயே நீதான் ஆக கட்டிக்கார servant and சொல்றேன். എന്നിട്ട് நீ என்ற மகனை கட்ட கல்யாணம் கட்டவனும் கொஞ்சம் புதையிலையும் எடுத்துக்கோ, அவைக்கு கிஃப்டா கொடுக்குறேன். The two of them marry and they move into the next house in the street. In time, they have many children and they live there very happily for many years. அவர் ரெண்டு பேரும் வந்து வெட்டிங் செய்யறாங்க. வெட்டிங் செஞ்சுட்டு அடுத்த தெருவில் இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு மூவ் ஆகி போறாங்க. பக்கத்து வீடு அந்த தெருவில் இருக்கிற பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் மூவ் பண்றாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு நிறைய பிள்ளைகள் இருக்குது. அவங்க சந்தோஷமா நிறைய வருஷத்துக்கு வாழ்றாங்க. Okay, good. Okay, choose the correct pictures. Opens a new shop in the town. Arshad or Morgiana? Arshad. So you're right that Arshad opens a new shop in the town.
Arshad and Dash are soon friends. Morat. Murad are soon friends. C. Dash recognizes Arshad at dinner. Morgiana. Modiana, yeah. Arshad wants to kill Alibaba. Alibaba. Alibaba is happy when Morgiana kills Arshad. Arshad. Dash marries Morgiana. Morat. Murad. What does Alibaba do after the story ends? Tick one box and add your own. Sorry, tick the boxes and add your own ideas. கதை இப்ப முடிஞ்சது. ஆனா இதுக்கு பிறகு அலிபாபா என்ன செய்வாருன்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த எதெல்லாம் பொருத்தமோ அதை டிக் பண்ணி கொண்டு வாங்க. நீங்களும் HI blank விட்டுருக்கு. நீங்களும் எழுதலாம் எக்ஸ்ட்ராவை. He stays a woodcutter and works in the forest again. அந்த மரம் வெட்டுற ஆளாயே இருந்து கொள்றார். மறுபடியும் காட்டுல வேலை செய்ய போறார். எஸ் ஓ நோ? அப்படியும் செய்யலாம். இப்ப பணக்காரன் தானே நம்ம மரம் வெட்டி கொண்டிருக்க வேணும். கஷ்டமான ஒரு கில்ட்டி இருக்குமல்ல. சரி, ஒரு கில்ட்டி இருக்குமல்ல, இப்படி திருடினது அப்படின்னாலும். ஓகே ரைட், ஓகே ஓகே பாப்போம். He stops working in the forest and stays at home. அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்குதானே இப்ப. அப்ப அவங்களோட வீட்டுல இருக்கணும் தான் யோசிப்பாங்க. ஓகே, சோ இல்ல சரியான புள்ளியானன்னு ஒன்றும் இல்ல, உங்களோட ஒப்பீனியன். சோ நீங்க உங்களோட ஒப்பீனியனை போடுங்க. சரியா புள்ளியாண்டு நடக்குமா இல்லையாண்டு. சோ நடக்குமா நினைச்சீங்கன்னா டிக்க போடுங்க, இல்லையாண்டா கிராஸ போடுங்க. ஓகே. He never visits the treasure cave again. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளும் ட்ரெஷர் கேவுக்கு வேற போறீங்கள. இருக்கலாம். என்னடா அவங்க அத்தனை பேரும் செத்து போட்டாங்க, அதுக்குள்ள எவ்வளவு அது புதையல் இருக்குது, எண்ணோண்டே இருக்கலாம். Okay, but anyway, it's of your opinion. He often goes to the cave because all the treasure is there. அடிக்கடி கேவுக்கு போவார், என்னடா அதுக்கெல்லாம் எல்லா ட்ரெஷரும் இருக்குது. He gives most of his money to poor people. அது செஞ்சிருக்கலாம். ஒரு நல்ல மனுஷன் இருக்கு அந்த ஸ்டோரியில. அதால அந்த ட்ரெஷர் எடுத்தா கண்டிப்பா மத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. He gives a lot of his money to Murad and Morgiana. Yes. Okay. He doesn't go out much because he is afraid of thieves. No. இது வாய்ப்பு இருக்கு. Okay. So அதை விட இந்த புதையல் எல்லாம் வச்சிருக்கிறவை அந்த கொப்லருக்கு மட்டுமே 2 coins 3 coins கொடுத்தவைன்னா எனக்கு ஒரு யோசனையா இருக்கு. என் கூட கொடுத்துருப்பாங்க. அவ்வளவு தானே நல்லா தான் அள்ளி கொடுத்தாங்க, அவங்க அள்ளி கொடுக்குறாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல ஒரு கோயின்ஸே சரியான பெருமதி. அந்த ஒரு கோல்ட் கோயின்டா யோசிச்சு பாருங்க. எங்க ஒரு கோயின்டா ₹1 இல்ல, ஒரு கோல்ட் கோயின்டா 1 சவரன் 2 சவரன் அந்த இதுதான் வரும். சோ கணக்க காசு அது. HM IM நீங்க உங்களோட ஐடியாஸ போடுங்க, வேற என்னெல்லாம் செய்வாரு எதிர்காலத்துல. ஓகே, சோ அதோட முடிப்போம். இங்கால வேற எக்ஸசைசஸ் கணக்கு இருக்குது, அடுத்த கிளாஸ்ல அதை செய்வோம். சோ ஒவ்வொரு சாப்டர் ஃபைல் உங்களுக்கு போடல இன்னும் குரூப்ல. போட இல்லையா? சாரி, ஓகே, அனுப்பி விடுறேன். சோ ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிஞ்ச பிறகு இருக்கிற எக்ஸசைசஸை மட்டும் செய்து வையுங்க. அந்த புத்தகத்துக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற அந்த முடிச்ச பிறகு இதுல இருந்து தொடங்குற எக்ஸசைசஸ் அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து செய்வோம். ஓகே, குட் நைட், குட் ஜாப். குட் நைட்.